Okay, yesterday we have started this topic of stranger to contract, or even it is called as a privity of contract. Huh? Up to the point, what we have discussed is that this is called as a doctrine of the privity of contract, or a stranger to contract cannot sue or cannot be sued. Law says that a contract cannot be enforced by a person who is not a party to contract. And even nobody can be sued who is not a party to contract. Okay, so party to contract only can sue and can be sued. That is the general rule. Okay, so we started with the Roman 2, that is rule of stranger to contract. If paper asks question is a stranger to contract, your heading will be stranger, and into bracket privity of contract. And if your question is a privity of contract, heading will be doctrine of privity of contract. In that A point you will make a general rule first of all, and you are very well aware about the general rule now. It's a general rule that the parties to contract only may sue and be sued. Simple. Then next point, exceptions. Consequences we have discussed. Okay, what was the consequences? 2 points. Number one, who is not a party to contract, back to point 8, cannot sue upon a contract. And number two, when you are not a party to contract, okay, you cannot confer any rights or you cannot allow to impose any kind of the obligations. Okay, only rights and obligations can be inferred on the parties to the contract. That is general rule. Then we started the exceptions to the general rule of the doctrine of privity of contract. That means in all these cases, a stranger to contract can sue and can be sued. Number one, in case of a trust, even though the contract is between settler and trustee, still a beneficiary can file the suit because the contract include the terms for the benefit of the beneficiary. Okay, so he can enforce the contract even though he was not a party to contract. Okay, number two, in case of marriage settlement, partition or other family arrangements, what will happen? See here, here also in a family property, family settlement agreements, if any term has been made in the partition deed, etc., for the benefit of some person, that person, even though not a party to contract, can enforce the contract. Say, for example, we have discussed the mother for whose benefit there was a provision in the partition deed. Even though mother was not a party to the partition deed in between two brothers, she can enforce that particular contract, right? Then acknowledgement or estoppel. We have discussed, okay, when X agrees to Y that he hold the money which are given by the Z, and tomorrow he will come and give that particular money. The moment he gave an acknowledgement, what will happen? He, even though not a party to contract, he will be bound by this acknowledgement. Okay, and afterward, if he denies, he will be liable for that particular act. Then next one, assignment of the contract. We have discussed this point, but I think here on some student was having a doubt about this question. Okay, assignment of the contract. From here we will continue now again. Assignment of contract, what this particular law stands for. See, suppose I have assigned my all rights to you. That means that in that particular case, the rights and benefits assigned to assignee, assigner and assignee समजता है, जो ट्रान्सफर करतो तो वार असतो कायम. त्यामुळे असायनर म्हणजे ट्रान्सफर करणारा आणि असायनी म्हणजे कोण झालं सांगा तर ट्रान्सफरी. आणि काल आपण एक एक्झाम्पल जाता जाता बघत होतो, तुमच्या लक्षात असेल तर. काय होतं सांगा की महिला बँकेनं आपले सगळे राईट्स कुणाला ट्रान्सफर केलेले? गोपीनाथ पाटील बँकेला. मग महिला बँकेनं लोकांना वाटलेलं कर्ज किंवा महिला बँकेत लोकांचं असलेले डिपॉझिट डुबले काय? महिला बँक गेली म्हणून त्याच्याबरोबर डिपॉझिटचे पैसे बुडले काय? नाही, कारण बँक पूर्ण बुडली नाही ना, बँक असायनर आहे आणि बँकेने आपले राईट्स कुणाला ट्रान्सफर केलेले आहेत? सगळे गोपीनाथ पाटीलला. त्यामुळे आता कोण एन्फोर्स करू शकते सांगा त्याला? गोपीनाथ पाटील बँक पण त्याला एन्फोर्स करू शकते. जे महिला बँकेचे खातेदार असतील, देणारे पण आणि घेणारे पण, म्हणजे डिपॉझिट ठेवलेले पण आणि कर्ज घेतलेले पण, त्यांचं आता जरी गोपीनाथ पाटीलशी ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट नसलं तरी महिला बँकेचं इन्स्टेड आता ते कुणाशी डील करणार सांगा तर गोपीनाथ पाटीलशी. ते कांट से की गोपीनाथ पाटील स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्यामुळे आमचा त्यांच्याशी काही संबंध नाही असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. आणि याचं बेस्ट ऑफ एक्झाम्पल म्हणजे काय माहितीये का? बेरर चेक असतो. बेरर चेक कसं असतं, त्याच्यावरती ना काही ठिकाणी कस्टमर टू बिअरर असं लिहिलं जातं, तर काही ठिकाणी त्याच्यावरती लिहिलं जातं सेल्फ. नाव कुणाचं नसतं. मग आपण एक्झाम्पल काय बघितलेलं बघा तिथं, काल सोपं साधं एक्झाम्पल की देवांशीष has taken certain I think I have given in that way that Ram has taken
सर्टन गुड्स फ्रॉम देवांशिष. रामनी काही माल कुणाकडनं घेतलेला तर देवांशिषकडनं. हा मग आता ऍज अ पेमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गुड्स देवांशिषने काय केलेलं तर Ram has taken certain goods from Devanshish. Okay, as a payment of that particular goods, Ram has given a bearer check to the Devanshish. 50,000 रुपयाचं पेमेंट होतं समजा. त्यामुळे रामनी देवांशिषना एक 50,000 रुपयाचा बेअरर चेक दिलेला. बेअरर चेक वरती नाव नसतंय. टू सेल्फ कुणी देवांशिष जाऊन चेक भरतील बँकेत, काय प्रॉब्लेम नाही. त्यांचा फादर भरतील आणि कोण भरेल नो प्रॉब्लेम. त्यांच्या इथला एखादा एम्प्लॉई भरेल, काही प्रॉब्लेम नसते तिथं. जो घेऊन येईल त्याला त्याचं पेमेंट काय होत असते तर मिळत असते. सो देवांशिष टेक द चेक फ्रॉम राम. आणि आता देवांशिषनी निलेश कडनं काही गुड्स काय केलेले तर घेतलेले होते. मग आता ऍज अ पेमेंट 50,000 रुपयाचं बिल होतं नेमकं कोइन्सिडेंटली. तर ते 50,000 रुपये पे करायला देवांशिषने सेम चेक कुणाला दिला सांगा तर निलेशना दिला. आता त्या चेकच्या बाबतीत ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट कुणामध्ये सांगा तर देवांशिष आणि राम मध्ये. आता निलेशनी काय केलं बघा, पुढे स्टोरी पास होते आपली. तो चेक बँकेत भरला. निलेशने काय केलं तो चेक पुढे बँकेत भरला. ओके, तो चेक झाला बाउन्स. रामच्या खात्यात सफिशियंट अमाऊंट नव्हती. त्यामुळे तो चेक काय झाला तर बाउन्स झाला. आता निलेशनं ऍक्शन घ्यायचे. चेक बाउन्सची केस हा शब्द ऐकला असेल तुम्ही सगळ्यांनी. तर निलेशना काय करायचं सांगा, ऍक्शन घ्यायचे. मग निलेश कोर्टात सूट फाईल करतात मनी रिकव्हरीची. 138 निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट खाली चेक बाउन्सची केस दाखल करतात. निलेश चेक केस कुणावर दाखल करतात सांगा, रामवर. कारण चेक कुणाच्या अकाउंटचा आलेला आहे, रामचा. त्यामुळे निलेश सूट कुणावर फाईल करतात, रामवर. राम ऑफकोर्स डिफेन्स काय घेतात सांगा तर ही इज टेकिंग अ डिफेन्स दॅट Mr. Nilesh, I don't have any privity with you. I have given the check to the Devanshish. And if anybody have the right against me for filing the suit, then it is the Devanshish. Who are you? The law says that Nilesh can file the suit against Ram. Ram cannot take this kind of a defense. कारण जेव्हा देवांशिषनी तो चेक निलेशला दिला म्हणजे देवांशिष असायनर होते, निलेश असायनी होते. त्यामुळे असायनीला ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट ज्याच्याबरोबर केलेला त्याच्याबरोबर ऍक्शन घेता येते. आपल्याला निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट पुढच्या वर्षी प्रॉपर अखंड स्टडी करायचा आहे. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटचं वैशिष्ट्यच हे असतंय की तो पुढे जरी कुणाला पास केला तर लक्षात घ्या, देवांशिषचा चेक चोरीला गेला असता आणि देवांशिषने बँकेला कळवलेला चेक चोरीला गेलेला वगैरे वगैरे तर निलेश व्यक्ती होल्डर इन ड्यू कोर्स नाही आहे, चोर आहे. त्यावेळेला निलेश कांट फाईल द सूट अगेन्स्ट राम फॉर चेक बाउन्स. कारण त्यावेळेला निलेश काय नाही सांगा तर होल्डर इन ड्यू कोर्स नाही आहे. पण आता निलेश कोण आहेत सांगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स आहेत ना. कारण प्रॉपर देवांशिषला त्यांनी माल दिला ना, पेमेंट देवांशिष has paid that particular check to given that check to the Nilesh. Okay, so yes, Nilesh can take action against the Ram, even though Ram and Nilesh did not have any privity, they did not have any contractual relationship. So this is the last part. The holder in a due course of the negotiable instrument can realize म्हणजे काढून घेणे the amount on it, even though there is no contract between him and the person liable to pay. I think somebody was having the doubt with this particular point yesterday. कळला का बघा कोण? निलेश तुम्हीच विचारलेला काय? हो, काल जरा मिस झालता माझा लेक्चर म्हणून विचारलेलं. कळलं. हो. नेक्स्ट पॉइंट बघा. नेक्स्ट एक्सेप्शन आहे कॉन्ट्रॅक्ट एंटर्ड इंटू थ्रू अन एजंट. हे एकदमच सोपा पॉइंट आहे का तिथं. नेक्स्ट सेमिस्टरला तुम्हाला स्पेशल कॉन्ट्रॅक्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये लॉ ऑफ एजन्सी असं तुम्हाला एक प्रॉपर चॅप्टरच आहे. काय ऍटलिस्ट एक 25 मार्काचा पेपर तरी तुम्हाला लॉ ऑफ एजन्सीवरती परीक्षेमध्ये येत असतं. मग ते कसे कन्सेप्ट असते बघा एजन्सीचे. आता सपोज ना आय एम अ मॅन्युफॅक्चरर ऑफ द पिकल. लोणच्याची माझी फॅक्टरी असं गृहीत धरा काय आणि मग त्याचं मी वेगवेगळ्या ठिकाणी एजंट्स अपॉइंट केलेले आहेत. से फॉर एक्झाम्पल आता इचलकरंजीत माझं सगळं लोणच्याचं डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी मी काय केलेलं आहे तर आय हॅव अपॉइंटेड हर्षदा फॉर दॅट पर्टिक्युलर पर्पज. हर्षदाला मी काय केलेलं अपॉइंट केलेलं आहे तिथं. मग आता माझ्यात आणि हर्षदामध्ये रिलेशनशिप काय सांगा तर मी आहे प्रिन्सिपल. मी कोण आहे सांगा, प्रिन्सिपल आहे. आणि हर्षदा माझ्या कोण आहेत सांगा, एजंट आहे. गॉट द पॉइंट. आता कसं असतं माहिती आहे, एजन्सी रूल नुसार की नाही लेट द प्रिन्सिपल बी लायबल असं एक मॅगझिन तुम्ही नेक्स्ट सेमिस्टरला स्टडी कराल. समजा हर्षदानं कॉन्ट्रॅक्ट करून माझं जे काय लोणचं आहे ना ते लोणचं समजा एका व्यक्तीला विकलं इचलकरंजीमध्ये. से फॉर एक्झाम्पल आता यशस्वीला इचलकरंजीत ते लोणचं हर्षदाने काय केलं तर विकलं तिथं. त्या लोणच्यात की नाही काहीतरी
डिफेक्ट होता, लोणचं म्हणा त्या क्वालिटीचं नव्हतं, खराब होतं, व्हॉट एव्हर इथं. हा मग आता यशस्वी जे आहेत, यशस्वी लॉ काय म्हणते, जरी हर्षदानं ते लोणचं विकलेलं आहे पण तरी ते लोणचं कोणासाठी विकलेलं सांगा, प्रिन्सिपलसाठी. हा त्यामुळे आता यशस्वी माझ्यावर सूट फाईल करतायत. यशस्वी काय करतात सांगा, तर माझ्यावर सूट फाईल करतात. कॉन्ट्रॅक्ट कुणाच्या थ्रू केलेला, एजंटच्या थ्रू केलेला. अँड नाव यशस्वी इज फायलिंग द सूट अगेन्स्ट मी, कारण पिकल्स कुणाचं सांगा, मॅन्युफॅक्चरर कोण आहे त्याचं मी आहे. So she is filing the suit against me. I'm saying that I'm a stranger to contract. Don't ask me anything. हा go and ask हर्षदा. तर असं मला म्हणता येईल काय तर नो. जेव्हा आपण एजंटच्या थ्रू कॉन्ट्रॅक्ट करतो त्यावेळेला जरी प्रिन्सिपल याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड नसतो तरी पण प्रिन्सिपल लायबल असतो तिथे. Okay, so yes, even though the contract was between Harshada and Yashasri, I will be liable even though I am stranger to contract. Huh? The principal can enforce the contract entered into by the agent provided. हा फक्त एवढा आहे. हर्षदानं त्या लोणच्यात काहीतरी खराब वस्तू टाकून विकून स्वतःच आणि यशस्वीचं काहीतरी भांडण होतं म्हणून त्या लोणच्यात काहीतरी टाकलंय आणि से फॉर एक्झाम्पल त्यांना पॉइझन विजन दिले तर त्याला मी काय लायबल असणार नाही, कारण मी काय हर्षदाला तसली ऑथॉरिटी दिलेली नाहीये. त्यामुळे एजंट मस्ट बी ऍक्टिंग विदिन द ऑथॉरिटी गिव्हन बाय द प्रिन्सिपल, तरच मग प्रिन्सिपल लायबल असू शकतो. इन द सेन्स प्रिन्सिपल स्यू पण करू शकतो आणि प्रिन्सिपल वरती सूट पण फाईल होऊ शकते तिथं. हा सो दॅट इज कॉन्ट्रॅक्ट एंटर्ड थ्रू अन एजंट. खूप सोपा पॉइंट आहे तिथे, कारण बेसिक रूलच आहे. हा आता नाही तुम्हाला सोपं एक्झाम्पल सांगू ह्याच्यासाठी आणखी. तुम्ही माझ्या किराणा शॉप मध्ये आला काय आणि जॉब आमच्याकडे सर्वंट आहे समजा, 1 मिनिट कन्सिडर करा. 1 किलो माल द्यायला सांगितलेला त्याला तुम्ही म्हटलं की 1 किलो तेल द्या. मग त्यानं काय केलं माहिती आहे, वजनामध्ये त्यानं छेडछाडी केली त्या सर्वंटनं आणि तुम्हाला दिले 900 ग्रॅमच त्यांना. मग आता तुम्ही घरी गेला तुमच्या घरी, तर वॉज अ सोर्स ऑफ मेकिंग द मेजरमेंट. सो यू जस्ट डू द मेजरमेंट, त्याचं वजन केलं, यू हॅड डन द वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट आणि इमिडिएटली कम टू नो की त्याने 100 ग्रॅम ते वजन काय केलेलं तिथं तर कमी दिलेलं आहे. नाव तुम्ही मालकाला विचारणार का नोकराला विचारणार? तो नोकर समजा उद्या नसला, दुकानात नाहीये, नेमका योगायोगानं तो नोकर जॉब सोडून गेला, तर मग तुम्ही सोडून देणार का मालकाला विचारणार की 1 किलो घेतलेलं 100 ग्रॅम कमी आले, असं मालकाला विचारणार की विचारणार नाही तुम्ही? येस यशस्वी? नाही विचारणार मॅम. नाही विचारणार. ओके, विचारणार मॅम. तर सर्वेंटने छेडछाड केली ना त्याच्यात, जर मालकाला माहितच नसेल तर? नाही, लक्षात घ्या, मालकाला माहित असेल किंवा नसेल हा मुद्दा नाही यशस्वी. हेच आपल्याला लॉ ऑफ एजन्सी मध्ये नेक्स्ट सेमिस्टरला शिकायचं. त्यानं इन द कोर्स ऑफ बिझनेस ते ऍक्ट केलेलं ना तिथं, त्यामुळे जरी त्या सर्वांना तर 100 ग्रॅम कमी दिलेला आहे पण दुकान कुणाचा, मालकाचा आहे ना. तुम्ही माल कुणाकडनं घेतलाय सांगा? तुम्ही माल घेतलेला आहे तो काय आमच्या शॉपचं नाव आनंद प्रोविजन आहे, तर तुम्ही आनंद प्रोविजन ह्या ब्रँड कडनं काय केलेला आहे, माल घेतलेला ना. तुम्ही त्या सर्वांकडनं माल घेतलेला नाहीये. सो येस, यू विल आस्क द प्रिन्सिपल की बघा तुमच्याकडनं किलो माल तेल नेलेला. मॅक्झिमम तुम्ही म्हणाल की बघा तुमचा सर्वंट होता त्यावेळेला त्याला विचारा काय केलं त्यांना, पण यू विल आस्क हिम, कारण सर्वंटने जरी चूक केलेली असली तरी इन द कोर्स ऑफ बिझनेस लायबिलिटी कुणाची असते सांगा, तर प्रिन्सिपल लायबल असतो. एक वेळेला तुम्ही तर सर्वांना सोडू शकता किंवा सोडाल, ती तुमची इच्छा आहे, पण तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे की तुम्ही प्रिन्सिपलला हे लायबल धरू शकताय. व्हॉट द पॉइंट? का लक्षात आलं? येस मॅम. बाकी सगळ्यांना ओके? नेक्स्ट पॉइंट बघा आता, कॉव्हेनंट रनिंग विथ द लँड. हा पॉइंट थोडासा क्रिटिकल आहे काय समजायला. आता आपण हे सगळेच पॉइंट्स क्रिटिकलच आहेत ऍक्च्युअली, ते इलुस्ट्रेशन्स मुळेच तुम्हाला लक्षात येते. फर्स्ट ऑफ ऑल हिअर मेक शुअर विथ दिस वर्ड कॉव्हेनंट म्हणजे अग्रीमेंट. कॉव्हेनंट या शब्दाचा अर्थ काय झाला सांगा, तर कॉव्हेनंट या शब्दाचा अर्थ झाला अग्रीमेंट. अग्रीमेंट रनिंग विथ द लँड. आय विल गिव्ह यू an example and then you will understand this particular point. त्याशिवाय काय कळणार नाही तुम्हाला. बघा, the example we are going to take here is that suppose, just take out an example that this is a road. एक रोड आहे, 1 मिनिटासाठी गृहीत धरा. this is the road. ह्या रोडला लागून एक्झॅक्टली ही जी लँड आहे, ह्या रोडला लागून एक्झॅक्टली ही जी लँड आहे, this land is belonging to the Revati. Who is the owner of this particular land? This land is belonging to the Revati. Exactly to the back side of this land.
हा लँडच्या बरोबर बॅक साईडला लागूनच हा देयर इज अनदर लँड अँड दॅट लँड बिलॉंग्स टू द विश्वा. ही लँड रेवतीची आहे, ही लँड कुणाची सांगा तर विश्वाची आहे. ओके हा नाव ऍज यू आर लुकिंग ह्याचा परत माग शेत आहे. त्यामुळे ना फ्रॉम इयर्स टू इयर्स जनरेशन टू जनरेशन हा काय माहितीये ह्या रेवतीच्या लँड मधनं विश्वाच्या लँड मध्ये यायला रस्ता दिलेला आहे. त्यामुळे फॉर कमिंग टू द विश्वास लँड देर हॅज बीन अ कॉव्हेनंट, देर हॅज बीन अन अग्रीमेंट हा between the Revati's ancestors and Vishwa's ancestors from years to years. असतं बघा असं बऱ्याच शेतातून जायचे रस्ते वहिवाटीचा रस्ता वगैरे दिलेला असतो, ऐकलेलं असेल तुम्ही हा. तर रेवतीच्या शेतातून ह्या कोपऱ्यातून जाण्याचा अधिकार कुणाला सांगा तर विश्वाला हा फ्रॉम इयर्स टू इयर्स आहे इथं. ओके लक्षात आलं तुम्हाला आता. मग आता हा जो रस्ता देण्याचा अग्रीमेंट आहे कॉव्हेनंट विथ द लँड जो आहे इथं हा इथून इथपर्यंत विश्वाला येण्याचा अधिकार हा कुणामध्ये सांगा रेवती आणि विश्वामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट आहे. ओके से फॉर एक्झाम्पल रेवती अँसेस्टर्स विश्वास अँसेस्टर्स आणि राईट नाव तो कुणावरती पास आउट झालाय तर रेवती आणि विश्वा. त्यामुळे आपण म्हणूया की ऍट प्रेझेंट हा अग्रीमेंट कुणामध्ये तर रेवती आणि विश्वामध्ये अग्रीमेंट आहे हा. देन नाव व्हॉट हॅपन्स इफ विश्वा want to sold this particular land. विश्वाला किंवा रेवतीला घ्या जाते हा. रेवती want to sold this particular land. त्यांना पैशाची गरज आहे, त्यांना ही जमीन काय करायचं तर विकायची तिथं हा. So what happened now? Revati advertised in the paper and asked ki anybody want to purchase this particular land etc. ha. Now Prashali preferred to take the land आणि ऍक्च्युली रेवती आणि प्रशाली मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट झालं प्रॉपर हा. आणि रेवतीने ही लँड कुणाला विकली सांगा तर प्रशालीला विकली. What the point? So now who is the owner of this particular land? Now the owner of this particular land is a प्रशाली. ओके आता विश्वा ऑफकोर्स जसं रेवती ओनर असताना इथून जात येत होत्या तसंच आता प्रशाली इथून ओनर झाल्यानंतर पण विश्वा स्टार्टेड टू यूज दिस पर्टिक्युलर रोड. नाव प्रशाली स्टॉप विश्वा saying that this is my land, this come within my boundaries and how you can use my land and etc. Now Vishwa said that we had a contract from years to years. Now Prashali said that he was having the contract with the Revati. I'm a stranger to contract, okay? So I don't have any obligation towards you. Towards you the obligation was of the Revati. तुमच्या towards obligation कुणाचं होतं तर रेवतीचं होतं. त्यामुळे आता माझा काही संबंध नाही. I am not going to allow you to use this particular road. Now let me know what will be the situation, whether Vishwa will have the right to take action against the Prashali for allowing her to use this road. विश्वाला प्रशालीवरती 2 मिनिटं पाहिजे तर ना पॉइंटचं एक्सप्लेनेशन वाचा काय आणि मग प्रॉपर विचार करून उत्तर द्या की विश्वाला प्रशालीवरती ऍक्शन घेता येईल का, हा रस्ता वापरू द्या म्हणून. पॉइंटचं एक्सप्लेनेशन पाहिजे तर वाचा 2 मिनिटं हा आणि मग मला उत्तर द्या. Your answer is correct. Vishwa can take an action against the Prashali कारण लँड पास झाली की लँड बरोबर असलेलं कॉव्हेनंट पण काय होईल सांगा तर पास होईल तिथं हा. असं खूप सारे एक्झाम्पल्स असतात. विहिरीतलं पाणी काढायचा हक्क असतो, शेताच्या बाबतीत असं फार इश्यूज असतात. आता दोज पीपल रिसाइडिंग इन कोल्हापूर त्यांच्याकडे तसं सुट्ट आहे कोल्हापूर, पण इचलकरंजीत आमच्याकडे बरेच घर अशी एकमेकाला चिकटून आहेत आणि बोळ रस्ता आणि बोळीतून जाण्याचा अधिकार आणि ऑल दॅट इश्यूज इचलकरंजीत खूप असतात तिथं हा. सो ऑफकोर्स ते घर विकलं की घराबरोबर ती बोळ वापरायचा अधिकार पण काय होतं सांगा तर ट्रान्सफर होतो तिथं. आणि इवन दो दॅट पर्सन इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रॅक्ट ही कॅन sue, he can be sued is the point which has been put out here. Okay, so in case of a transfer, if anybody have doubt he can ask me. Point फक्त संपवते मी. केसचं नाव काय लक्षात ठेवायची absolutely गरज नाही हा. In case of transfer of immovable property, the purchaser of the land with a notice that प्रशालीला माहित आहे ना प्रॉपर की बाबा हा लँडवर येण्या जाण्याचा अधिकार आहे वगैरे हा. Owner of the land is bound by certain condition or covenant created by the agreement affecting the land ha shall be bound. लक्षात घ्या प्रशाली shall be bound ha by the although he was not a party to original agreement. Original agreement was even though between Revati and Vishwa. Original agreement कुणामध्ये होतं तर रेवती आणि विश्वामध्ये होतं तरी प्रशाली will be bound ha. He was not a party to original agreement which contained the condition or a covenant ha. So see, did you all get this particular question as a general rule?
stranger to contract cannot sue and cannot be sued. That is called as a privity of contract doctrine. This rule is subject to exceptions. Number 1, trust or charge. Number 2, marriage settlement, partition and other family arrangements. Number 3, acknowledgement or estoppel. Number 4, assignment of contract. Number 5, contract entered through an agent. And number 6, covenant running with the land. So these all are points considered to be exceptions to the general rule considered. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, we can proceed so that आज आपण हा chapter संपून टाकणार आहे. Consideration वाला chapter म्हणजे संपून टाकणार आहे. As you don't have any doubt, we are going to start our next question, which is a very important question from the point of your examination. This is question number 1 आहे की नाही. Define contract and state the essential elements of valid contract. किंवा all agreement are a contract, but vice versa. Sorry, all contract are agreement, but all agreement are not contract. जसा तो एकदम VIP question आहे, तसाच हा question आहे. 90% पेपर मध्ये तुम्हाला हा question दिसेल. What is the question? For creation of a valid contract, काय पाहिजे सांगा तर compulsory consideration हे असायलाच पाहिजे. So जर विदाउट कन्सिडरेशन अग्रीमेंट असेल तर ते तुम्ही कोर्टात एन्फोर्स करू शकत नाही. त्यामुळे अग्रीमेंट विदाउट कन्सिडरेशन काय होते सांगा तर वॉइड होते. विदाउट कन्सिडरेशन अग्रीमेंट कसं होते सांगा, वॉइड होतंय ते. आणि सो देअरफॉर द पॉइंट हॅज बीन दॅट की द जनरल रूल इज दॅट अग्रीमेंट विदाउट कन्सिडरेशन काय सांगा तर वॉइड आहे. But this rule is subject to exceptions. So we are going to deal with the general rule and simultaneously we are going to deal with its exceptions. The exceptions पण काय करूया आपण तिथे स्टडी करूया. काय झालंय कदाचित माझं नेट थोडंसं फ्लक्च्युएट व्हायला लागले. काय चुकून जर डिस्कनेक्ट झालं ना तर परत तिथंच क्लिक करून जॉईन व्हा. माय नेट इज हॅव्हिंग माहिती नाही मला थोडंसं खाली रेंज कमी दाखवतंय, तर चुकून डिस्कनेक्ट झालं तर परत त्याच लिंक वरती क्लिक करून परत या तुम्ही. Okay. So the question we are going to see, is काय सांगा तर general rule that agreement made without consideration is a void, but this general rule is subject to काय सांगा तर the general rule is subject to exceptions. So we are going to deal with the general rule and simultaneously we are going to deal with the exception of the general rule.